फिर सिद्ध कहण लगे सी सवेरे उठ के भुगत खांदे आ, रला के चूरमा जिहा बना के खांदे आ, सो उहदे विच शक्कर पा के खंड ना मिले शक्कर हुंदी सी, देसी घिओ, फिर रोटी नूं चूरी जी बना के उहनूं कहंदे भुगत। तुसीं किहड़ी भुगत खांदे हो? तुसीं कहंदे हो असीं जोगी आ। फिर साडे कोले एक भंडारण रखी हुई आ, वो सारे किते माई वरताउंदी आ सारिआं नूं। फिर असीं सवेरे उठ के नाद वजाउंदे आ। तुहाडे कोल किहड़ा नाद है? किहड़ी माई है जिहड़ी तुहाडे लंगर नूं वरताउंदी है? अथवा जदों साडा वो भुगत जी तैयार हो जाती है, उदों असीं नाद वजाउंदे आ। सारे जोगी समाधियां तो उथान हो के आके फिर बैठ के वो भुगत खांदे ने। तुहाडे कोल किहड़ी भुगत है? महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे भुगत ज्ञान। महाराज कहने असीं ज्ञान रूपी भुगत छकदे हैं, क्योंकि गुरु साहब आप ब्रह्म स्वरूप ने, जिस करके ज्ञान रूप भुगत कही है। महाराज ने बाणी अंदर लिखिया तो है, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, भोजन ज्ञान महारस मीठा, जिन चाख्या तिन दर्शन डीठा। ज्ञान ही उन्हां दा भोजन है, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा। कीर्तन है ये हुण जिहड़े अभ्यासी बैठे ने उन्हां नूं पता है इस गल दा। कई ताले शुरू ही नहीं ना होए, जिहड़े शुरू हो चुके उन्हां नूं पता है। कथा सुन के, कथा करके, कीर्तन सुन के, कोई बंदा मैनूं कहंदा जदों असीं 2 घंटे सिमरन करदे आ जां कथा तो बाद ऐ लगदे रज्जे हुंदे, ढकार जिहा आउंदा। ये भी एक ज्ञान का भोजन है, क्योंकि जदों पूरी मन बिरती एकागर करके आपां बाणी पढ़दे, सिमरन करदे, कथा कीर्तन सुनते हैं ना, अंदर एक रज वखरा रज आउंदा ही संतोख नाल। बिना संतोख नहीं कोई रज है। सुपन मनोरथ बिरथे सब काजा, नाम रंग सर्ब सुख होए। पर साधु कहते बड़भागी किसा प्राप्त होए। इस करके नाम दे नाल अंदर जिहड़ा आनंद बनदा, इहदे नाल रज आउंदा। बंदा जे अंदरों ना रज्जिया होवे, उहनूं देई जाओ खाण नूं, खाई जांदा खाई जांदा, कहंदा खाधा तो बड़ा पर रज जिहा नहीं आया। रब दे प्यारे जे उन्हां नूं अद्धी रोटी मिल गई, कहंदे रज आ गया। बस एक मिल गई तां भी रज आ गया, 2 रोटियां मिल गईयां तां भी रज आ गया। क्योंकि इस सिस्टम का पता लगदा जदों इस सिस्टम दे विच प्रवेश हुंदा जीव। उदों पहलां तां आपां किसी नूं समझा ही नहीं सकदे कि अंदरला सिस्टम की है ते बाहरला की है। भगती दे विच रज हुंदा। इसे करके जिन्हां दीयां समाधियां लगदियां ने भगती करन वालियां दीयां, बहुत बहुत चिर ऐं कढ़ जांदे ने। ओह बहुत महात्मा देखे ने, एक चमचे दे विच सारा कुछ पवा के, एक बुरकी माड़ी जी दाल सब्जी खीर पाई, चमचे नाल एक चमचा खाधा, लियाओ भी हत्थ आओ, बस रज गए जी। कहंदे हाँ जी। मैनूं नाल दे संगी उन्हां दे कहण लगे, कहंदे ये रोटी नहीं खांदे, तुसीं कहो इन्हां नूं, तुहाडी गल मन लैंदे। कल्ले सी अंदर। मैं कहा महाराज गल ये भी तुसीं प्रसादा तां छक लिया करो, आ सारे किन्ने दुखी हुंदे भी तुसीं प्रसादा छकदे नहीं। कहंदे नाले तूं कहना नाम दा रज हुंदा, रस हुंदा, उहदे नाल रज जाईदा, नाले तूं ही मैनूं हुण सिक्ख्या देण लग गया। मैं फिर चुप कर गया भी ठीक है, गल तुहाडी सही है। क्योंकि ऐसे बहुत अभ्यासी गुरमुख महापुरख देखे ने जिहड़े रज जांदे नाम दे नाल ही। हुण गुरु नानक देव जी महाराज कदे 6 महीने बाद, साल बाद किते प्रसादा छकदे सी। वो भी भाई मरदाना ने पूछा, महाराज तुसीं 6-6 महीने कढ़ दिंदे हो, साल साल, फिर किते किते प्रसादा छक लैंदे हो? कहने मरदाना जदों कोई प्रेमी मैनू प्रेम दे नाल, भावना नाल किते प्रसादा छकावे ना, वो मैनू छकना पैंदा। मैं अपने प्यारे नूं ना नहीं कर सकदा। वास्तव दे विच सानूं तां कोई भुख ही नहीं हुंदी। साडे कोल तां जिहड़ा अंदर रज है ही नहीं, सानूं तां किसी गल नाल मतलब ही नहीं। नाले दूजी गल तैनूं दस्सीए, दुनिया दे अंदर इन्ने प्रेमी बैठे ने नाम जपण वाले, जिथे भी कोई पहली उगाही मूँह च बुरकी पाउंदा छकण लग्या, वो जदों कहंदा धन गुरु नानक देव जी कह के बुरकी मूँह च पाई ना, वो बुरकी दा आधार मैनूं आ जांदा। इस करके लखां बुरकियां मेरे नां ते धन गुरु नानक वाहिगुरू कह के छकदे ने, सानूं वैसे ही रज आ जांदा।
ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਜ ਹੈ। ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਰੂਪ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਵਰਣਨ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਆਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਰਮਦਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਸਤਤੀ ਆਈ, ਮੋਹਕਮ ਪੁਣਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ, ਜੀਦੀਆ ਜੰਗ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, 100 ਕੁ ਜਾਣਾ ਬਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਉਹ 100 ਦਾ 100 ਜਾਣਾ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲਏ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਜਾਇਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਰੋਕ ਤੇ ਨਾ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਮੂਲ ਸਭਨ ਕੋ ਜਾਨੋ, ਦਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਉਹ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ? ਯਾਦ ਆ ਜਾਂ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, 84 ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਹਲੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਘਾਟ ਘਾਟ ਵਾਜਾ ਹੈ ਨਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਸਭ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਰਾਮ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਬਈ, ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਹੋ ਜਾ ਬਈ, ਭੱਜ ਲਾ ਬਈ, ਦੌੜ ਲਾ ਬਈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ? ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਖੜਾ ਹੋ ਬਈ, ਉੱਠ ਬਈ, ਦੌੜ ਬਈ, ਮੁਰਦਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਠਦਾ ਦੌੜਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਕਾਰ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਮਾਨੂਹਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
जिथे प्यास लगेगी कहते शब्द ही पानी बनेगा, जिथे तेनू हनेरा होवेगा शब्द ही प्रकाश करेगा। संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले महापुरुष खेत की वट दे उत्ते रात नूं हनेरे विच तुरे जाण, रहण वाले इत्थों दे भाई वधावा सिंह नाल सी। तो कहण लगे जदों खेत की वट ते तुरे जाण, कहंदे महापुरखो मैनूं तां दींदा ही कुछ नहीं मूहरे, तुसीं बड़े आराम नाल तुरे जांदे हो। कहंदे तैनूं तां सारा पता ही आ, साडे मस्तक दे विचों इउं लाइट निकल के अगे पै रही जिवें रेल गड्डी दे इंजन दे विचों लाइट निकलदी बड़ी तेज। ब्रह्म ज्ञानी लई हनेरा की ते चानण की ते उहने सारा कुछ कहंदे इक्को ही हुंदा। इस करके ब्रह्म ज्ञानी लई शब्द ही सारा कुछ हुंदा है। शब्द की ताकत नूं नहीं आपां पकड़िया ना समझिया। देखो भजे फिरदे आ, बिजी आ, मसां ही किते अज टाइम लग्या इकट्ठे होण दा। ये भला दी काहदे लई भजे फिरदे सारे जाने, काहदे लई? पता ही है सारिआं नूं कि सारे जाने पैसे लई दौड़े फिरदे, क्योंकि वो पैसे लई तां दौड़दे आ क्योंकि बिल भरने, बच्चों के खर्चे है, रोटी के खर्चे है। तुहानूं पता कि शब्द का अभ्यासी जिहड़ा हुंदा उहनूं नहीं भजना पैंदा। जिन्हां कोल शब्द हिरदे च वासा कर जांदा उहनूं इन्ना नहीं करना पैंदा जिन्ना आपां करदे हां। आपां ते 16-16 घंटे 12-12 घंटे बहुत मेहनत करते हैं। महाराज शब्द के अभ्यासियों नूं इही जी विधि बनाते आ, उहनूं 2-3-4 घंटे काम कराउंदे, बस 4 घंटे कर साहब को लै देता तैनूं, इही जी ड्यूटी लवाउंदे आ उहनूं। मैनूं इत्थे दसदे सारे जाने जिहड़े शब्द के अभ्यासी है भी महाराज की इन्नी किरपा हो जाती, अपने आप ही सब कुछ मिली जाता जे गुरु नानक पातशाह की मेहर हो जे, निरंकार की किरपा हो जे। ये सच्चाई है बिल्कुल। लोग कहते ने इत्थों किहड़ा रोटी मिलनी है जी, जे असीं गुरुद्वारे बह गए बच्चों को रोटी कौन देऊगा, ना जे चढ़ाई करके फिर रोटी कौन देऊगा, देऊगा तो सही ना। बाद कोई कदे भुखा मरिया कहते चढ़ाई करन तो। जदों सो भगत कबीर जी कहते जो बालक ने जन्म लेना हुंदा उदों पहलां परमात्मा उहदा इंतजाम कर दिंदा। इस करके शब्द के अभ्यासी नूं कदे भी नहीं महसूस हुंदा कि मैनूं किसी चीज़ की जरूरत उत्थे पवेगी तो मेरे कोल होवेगी नहीं। शब्द ने उही रूप धारण कर लेना जो उहदी इच्छा। सालसराय जौहरी जदों पटना साहब महाराज गुरु नानक देव जी गए, कहण लगे मरदाना भुख लगी, कहने हाँ महाराज, जिथे पटना साहब स्थान है हुण 10वें पातशाह सालसराय जौहरी दी हवेली सी ये। उस वक्त कहण लगे सालसराय जौहरी रहिंदा है, उहदे कोल चलिया जा ते ओह तैनूं रोटी देवेगा। कहने महाराज मैं बिना पैसिਆਂ तो नहीं जाना। कहने अच्छा, कहने उदा ही नहीं खाना मैं। महाराज सच्चे पातशाह कहने मेरियां जेबां 'च तां कुछ नहीं, ना तेरियां 'च। कहने महाराज फिर आपां खावांगे किदां? सच्चे पातशाह हस के कहण लगे शब्द देवेगा, निरंकार देवेगा। वो किवें जी? महाराज सच्चे पातशाह दे रेता पिया सी, खड़ाम दे विचों चरण कढ के खब्बे सज्जे चरण दे अंगूठे नाल थोड़ी जी मिट्टी पासे करते हुए बोले सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। लै मरदानिया लाल पिया चक लै। शब्द ने ही लाल नूं प्रगट कर दिता। जाके सालसराय जौहरी नूं दिखाया, वो मत्थे नूं लाउण लग पिया। कढ के 100 रुपया फड़ाता भाई मरदाना नूं। कहने जी पैसे नहीं लैणे, मैं तो रोटी खानी है, तुसी इहदा मुल ना मैनूं दिओ, रोटी खवाओ। कहने ये मुल नहीं, ये लाल दे उत्ते लिखिया होया, जिहड़ा इस लाल नूं देखे 100 रुपया तो इहदी दर्शनी भेटा ही देवे। कहने तैनूं पता किन्ने दा? ये कहने 1 लाख रुपए दा लाल है, 100 रुपए सिर्फ ये दर्शनी भेटा ही है। इस करके शब्द नूं आपां कमाया ही नहीं, बस आपां ते होर ही कुछ कमाउण च ही लगे रहे सारी जिंदगी। जे किते शब्द का अभ्यास कर लीए, जे कमा लीए, शब्द ही सारा कुछ आपे करी जांदा। तां महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने जिहड़ा सारे घटां विच शब्द हो रहा ना, यही साडे मत विच नाद वज रहा है। 10वें द्वार दे विच जो शब्द है यही साडे मत विच नाद वज रहा है। अंदर नूं चलो, अंदर जद तक बाहर आ, बाहर तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ आप बाहर देखते हैं ये तो 1% ही है, जो साडे अंदर आ 99% वो सारा अंदर ही पिया।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਾਢ? ਰਾਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਥ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਥ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੌਣ ਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਥ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਾਥ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾਥ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਥ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਾਥ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੂਕੈ ਭੋਗ। ਉਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਨਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੱਕ ਦੇ ਚ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਥ ਨੱਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਬਖਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਵਨੀ ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਨੱਥਾਂ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਖੇਡਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਜੇ, ਝੱਲੇ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਟਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟਕ, ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹੇ ਆਵਤ ਲਾਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਅਵਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੜਦਾ ਹੀ ਪਾਦ ਨੇ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਨ ਸਾਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਵਰਨ ਪੜਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜਦਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਜੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧੋ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੱਚ ਇਹੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਸਾ ਸਿੱਧ ਸਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤ ਕਰੇ ਦਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਬਸ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਤ 'ਚ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਠਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਠਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਜੋ ਕਰਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਠਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ, ਇਹ ਦੋਏ ਅੱਖਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆ ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋਏ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਸੋ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਇਉਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੋਏ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੋਏ, ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋਏ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁਖ ਦੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਉਹ ਕੁਠਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹੀ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਣਾ। ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਕੁਠਾਰੀ ਪੁਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਤ 'ਚ ਇਹੀ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛਾਂਦੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਛਾਂਦੇ ਨੇ? ਛਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਮਿਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹੀ ਛਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਛਾਂਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਚਾਲੈ ਲੇਖੈ ਬੈਸੈ ਲੇਖੈ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹਾ ਆਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼।
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਜੇ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਦ, ਜੋ ਆਦ रूप है, अनील जो रंगां तो रहत है, माया तो रहत है, कलंक तो रहत है, जो परमात्मा अनाद जिहदा कोई आद ही नहीं, भाव नादी ते बिंदी भाव तो रहत है, अनाहत हद बन्ने तो रहत है, जुग जुग एको वेस, ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਦਾ जुगां जुगंतरां ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕਦੇ ਮਹਾਪਰਲਮ ਆਈ, ਤਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਇਉਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7। ਸੋ ਹਮਸਫਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਥਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 6:30 ਤੋਂ 7:30। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ sf6center.org ਇਹ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੰਡੋ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਧਨ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਵੰਡੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਤਮੰਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਨਾ, ਅੰਬ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ, 100 ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 99, 98, 97, 2-3 ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2-4 ਗਲਤੀਆਂ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਔਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 99 ਠੀਕ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਓ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ